اس کے تجربات، اس کے کمالات، اس کے فائدے، اس کی تاثیر، جو اچھا ریکارڈنگ میں بھی اس کی تاثیر، لیکن جو خود پڑھنے میں ہے اس کی طاقت اور ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حشرات ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، کھٹمل ہیں، پسو ہیں، جوئیں ہیں، چھپکلیاں ہیں، کاکروچ ہیں، یہ جتنے بھی ہیں تحفظات ان چیزوں میں، یہ سارے کے سارے میں نے دیکھا کہ اس سے چیزیں دفع ہوتی ہیں، دور ہوتی ہیں۔ چوہے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ کا مہینہ تھا، میں بہت دیر بیٹھا رہا، میرے نیچے کھیس تھا، ٹیڑھا میڑا پڑا تھا، میں وہیں بیٹھ گیا، جھونپڑے میں بیٹھا تھا۔ اس کے بعد جو اٹھا، انہوں نے کھیس اٹھایا تو ایک بہت بڑا کن کھجورا تھا، اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ کاٹے تو بندہ اسے مر جاتا ہے۔ کون سی طاقت تھی جسے اس نے کہا تو پڑا رہے، بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ میری کرامت نہیں تھی، وہ اللہ کے نام کی طاقت تھی۔ الامر للہ الفوق للہ۔ ایک تو اس پہ میں نے اس کو بہت زیادہ دیکھا، کتنے ایسے بچے ہیں جن میں جوئیں ہیں سر میں، کتنے گھرانے جہاں کھٹمل ہیں، پسو ہیں۔ اس کو بہت زیادہ پڑھ کے پھونکنا، پانی پہ پڑھ کے، چیزوں پہ پڑھ کے۔ آج ہمارا رائی کا عمل ہے، رائی پہ پڑھ کے پھونکیں اور اس کو بکھیر دیں۔ ایک تو اس میں بہت فائدہ ہوا، گھریلو جھگڑوں نفرتوں میں بہت فائدہ دیکھا۔ یہی چیزیں ہیں، میرے آقا نے فرمایا تیرے گھر میں شیطان ہے، جا اس لاٹھی سے اس کو مار کے نکال۔ ہماری نظروں میں تو وہ سہ ہے، اور سہ جو ہے وہ درختوں کی جڑوں کو کھاتی ہے، درختوں کی جڑوں کو کھاتی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا سہ کے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے۔ پھر وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کتے ہوتے ہیں سدھائے ہوئے، وہ پیسے بھی لیتے ہیں، سہ کو مارتے بھی ہیں، وہاں سے چھیل کے اس کو پکاتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے، اس کو پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گولیوں سے مروایا، نکلتی باہر صرف رات کو ہے، دن کو کبھی نہیں نکلتی۔ پھر اس نے دو راستے بنائے ہوتے ہیں، ادھر سے نکلتی ادھر سے راستہ ہے، اس میں پانی جتنا ڈالو اس کی کہہ رہے نہیں پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتی۔ اب ہمارے مطابق تو یہ سے ہے کانٹے دار، اور میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، میرے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ شیطان ہے، یہ لاٹھی لے اس کو گھر سے نکال۔ اور گیا تو ایک کونے میں تھی وہ، انہوں نے لاٹھیاں ماری، اس کو گھر سے نکالا، گھر سے نکالا۔ سورۃ الماعون 7 بار پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیں، چاہے صبح شام۔ اس کی ریکارڈنگ لگائیں، مسلسل دن رات چلتی رہے۔ ایک میرا مشاہدہ ہے، آپ کا بھی شاید ہوا ہو، ریکارڈنگ اکثر خراب ہو جاتی ہے، MP3 چیزیں ہیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں۔ سورۃ بقرہ ہو، افحسبتم الاذان ہو، یا سورۃ الماعون ہو، پھر اس کا تحفظ بھی کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو بدلنا، مرمت وغیرہ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے اوپر بھی کوئی چیز پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آگ لگاتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو نکلنے پہ مجبور کرتی ہیں، مرنے پہ مجبور کرتی ہیں، جلنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں مجبور کرتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ سورۃ الماعون کا ایک اور تجربہ دیکھا، اولاد دیکھیں کہ اگر اس کے لہجے میں، اس کے لفظوں میں، اس کی چال میں، اور اس کے دن رات میں دیکھیں کہ وہ بہک رہی ہیں اگر زندگیاں اس کی، تو وہاں سورۃ الماعون ساتھ دیتی ہے، بہت ساتھ دیتی ہے۔ نفرتیں زندگی میں پالی جاتی ہیں اور ڈالی جاتی ہیں۔ میں 2 لفظ کہہ رہا ہوں، میرے لفظ پہ غور کیجئے گا، پالی جاتی ہیں اور ڈالی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ جوان آئے، کہنے لگے کہ ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی لڑائی ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے ان کی لڑائی ہونے کی وجہ تم جوان ہو۔ تو کہنے لگے ہم کیسے، ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں، والدین کو سمجھا نہیں سکتے، احترام کرتے ہیں۔ فرمایا تم ظالم ہو، وہ مظلوم ہے تمہارے والدین۔ اور پھر حیران ہوئے کہ ہم کیسے ظالم ہیں؟ فرمایا تم نے کیا ان کے دلوں کے تحفظ کے لیے اعمال کیے؟ دلوں کے تحفظ کے لیے، دلوں کو امن میں رکھنے کے لیے عمل کیے؟ میں نہیں کیے۔ کہا تمہاری بے توجہی سے ان کے دلوں کے اندر شیطان وسوسے ڈال رہا۔ جس کو ایک بہت بڑے آدمی نے ایک لفظ کہا تھا، مجھے اچھا لگا، فرمایا دوستوں کی غفلت دشمن کی اصل فتح ہوتی ہے۔ بڑا لفظ عجیب لگا مجھے۔ پھر سنیں، دوستوں کی غفلت، اولاد کی غفلت دشمن کی اصل فتح ہوتی ہے۔ کیا تم نے ان کے دلوں کو تحفظ دیا، امن دیا؟ کیا تم نے ان کے آپس کے دلوں کو پہرے دیے اعمال کے ذریعے؟ کیوں نہیں دیے؟ تم ظالم ہو۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے تم ظالم ہو، اولاد کو کہا تم ظالم ہو۔
सूरत अल माऊन हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ है, जहां और अमाल है, जहां और जिक्र है, जहां और तस्बीहात हैं, सूरत अल माऊन हमारी जिंदगी में एक तहफ़्फ़ुज़ है, नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ है, नफरतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ है, दिलों के आपस में मिलाने के लिए, दिलों के जोड़ के लिए। क्यों? असल में सूरत अल माऊन में सारी की सारी अल्लाह की तरफ से जो है डांट है, डांट। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, हमारा नाम लेते हैं और हमारी हुदूद से निकलते हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वो यतीम को धक्के देते हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला ताआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना नहीं पूछते। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है, वैल जहन्नम की वो वादी है जो सबसे खतरनाक है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन, जो अपनी नमाज दिखावे के लिए पढ़ते हैं। सारा मजमा बैठा हुआ, ये नमाज़ लंबी रकात करके खड़ा हुआ है। लंबी रकात कर रहा था तो बंदा तारीफ कर रहा था, देखो नमाज कैसी पढ़। नमाज में कहते हैं इसको बताओ मैंने हाजिरी किया है। अल्लाह कहते हैं इनके लिए तबाही है। वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन अल्लज़ीना हुम यराऊन व यमनऊन अल माऊन, कि वो कोई चीज अगर उनसे मांगी जाए वो उनके पास है, माउन कहते हैं ऐसी जरूरत की, वो नहीं देते, नहीं देते। इस सारी सूरत में अल्लाह की तरफ से डांट है, सख्ती है। और हैरान होंगे इस डांट को न सांप बर्दाश्त कर सकता है, न शेर बर्दाश्त कर सकता है, न हशरातुल अर्ज़ बर्दाश्त कर नहीं सकते। अल्लाह की इस अल्लाह पाक जल्ल शानो की इस वार्निंग को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो जगह छोड़ जाते हैं, वो इलाके छोड़ जाते हैं, वो निजाम छोड़ जाते हैं। एक इंसान है जिसके ऊपर असर नहीं होता, एक इंसान है जिस पे असर नहीं होता। घरेलू जिंदगी इससे पुरसकून हो जाती है, राहत कदा बन जाता है, सारे घर का निजाम उसमें राहत आती है। 7 बार पढ़ के घर में फूंक दे, हर नमाज के बाद पढ़ के फूंक दें, सुबह शाम पढ़ के फूंक दें, वक्तन वक्तन वक्फे वक्फे से पढ़ के फूंक दें। आप अपने दफ्तर दुकान कहीं जिम्मेदारा कहीं सफर, अपने घर का अपना निजाम पढ़ के फूंक दें, अल्लाह का निजाम पहुंचता है। जब भी पढ़े अपनी जात के लिए ना पढ़े, जब भी पढ़े उम्मत और इंसानियत का, उम्मत और इंसानियत का तस्वर करके पढ़े, इंसानियत का तस्वर करके। या अल्लाह कितने लोग ऐसे हैं जिनको माउन का पता नहीं, सूरत का, अल्लाह उनके फैटों का पता नहीं, उनके घर में क्या चीजें होंगी, उनके दिलों में क्या वसवसे डाले होंगे, अल्लाह उनमें नफरतें क्या होंगी, अल्लाह उनको तो पता नहीं। लेकिन मैं अपना हक अदा करता हूं कि जितने भी लोग हैं अल्लाह सबको चैन दे दे, सुकून दे दे, राहत दे दे, जिसको कहते हैं सबकी खैर सबका भला। अल्लाह वो राहतें, अल्लाह वो बरकतें, आफियतें देते। हमारे जी में इस सूरत को पढ़ के सबके लिए राहत और बरकत और आफियत का तसव्वुर हो। देखो बात सुनो, करेगा तो अल्लाह, लेकिन अल्लाह दिलों को देखता है कि इस बंदे के दिल में, इस बंदे के दिल में इंसानियत के लिए और बंदों के लिए क्या राहत का निजाम है, इस बंदे के दिल में क्या है। करना तो अल्लाह ने है, लेकिन अल्लाह पाक बंदे के दिल को देखता है। अच्छा इतना सही बनता है, क़यामत का दिन होगा, एक बंदे के पास सिर्फ एक नेकी होगी और एक बंदा होगा जिसकी एक नेकी कम होगी। वो एक नेकी के लिए सारे रिश्तेदार और सारे ताल्लुक वाले और सबसे फिरेगा, कोई से एक नेकी नहीं देगा, कोई एक नेकी नहीं देगा, एक नेकी नहीं। तो एक बंदा मिलेगा उसके पास थी ही एक नेकी, कहने लगा मेरा तो चलो जो हो सा हो गया, ये एक नेकी तू ले जा, खुशी खुशी आएगा। लपाक बावजूद जानने के बुलाएंगे, दोनों को सामने खड़ा करेंगे, सामने खड़ा करके फरमाएंगे उस बंदे को तो मुझसे बड़ा करीम बनता है, तूने इसको आज के वक्त में एक नेकी दी जब कोई इसको एक नेकी देने को तैयार नहीं था। जाओ तेरी इस मिजाज की करीमी से, इसकी करीमी से मैंने दोनों को माफ किया, दोनों को जन्नत में भेजा। एक बात और बताऊं, पर मैं जब बंदा किसी दूसरे के लिए मांगता है, एक है अपने लिए, एक दूसरे के लिए मांगता है, दाएं कंधे पे एक फरिश्ता बैठा है, वो कहता है अल्लाह पहले इसको दे, और जो सिर्फ अपने लिए मांगता है उस वक्त वो फरिश्ता नहीं कहता। आप सुने, जब बंदा किसी दूसरे के लिए मांगता है तो दाएं कंधे पे एक फरिश्ता बैठा है, वो कहता है अल्लाह पहले इसको दे। क्यों? इसने इंसानियत की खैर खाही चाहिए, इसने लोगों की खैर खाही चाहिए, इसने बंदों की खैर खाही चाहिए, इसने जिन्नात की खैर खाही चाहिए। कहता है अल्लाह पहले इसको दे, क्योंकि अल्लाह को अपनी मखलूक की खैर खाही बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अपनी मखलूक की खैर खाही बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो मेरी दरखास्त यह है, अगर आप सूरतुल माऊन पढ़े, 7 बार पढ़े, 70 बार पढ़े,
7 बार पढ़ें, 70 बार पढ़ें, जितनी तादाद भी पढ़ें, दिन में बार बार पढ़ें। अगर आप ये नियत कर लें और आपका जज्बा ये हो, मैं भी नियत करता हूं, आप भी कर लें, अगर हमारा जज्बा ये हो कि या अल्लाह इसकी बरकत, इसकी खैर, इसकी रहमत, अल्लाह इसकी हिफाजत, और इसके जरिए से जो तू अपनी खैरें बिखेरता है इंसानियत पे, अल्लाह पूरी इंसानियत को, सारे बंदों को दे दे। गारों में रहने वाला है, पहाड़ों में रहने वाला है, सहराओं और जंगलों में रहने वाला है, जिसे सूरतुल माऊन आती नहीं और उसके फायदे का इल्म नहीं, अल्लाह हर हर बंदे को यह अता कर दे।